D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च रविवार को तरन तारण में भिक्खीविंड के सिंहपुरा गांव में छिपे कत्ल के आरोपी दो निहंगों की ओर से दो थानों के एसएचओ, जिसमें बलटोहा थाने के एसएचओ बलविंदर सिंह और खेमकरन थाना के एसएचओ नरेंद्र सिंह को पूरी तरह से घायल कर दिया गया था। इन दोनों के हाथों की नसें कट गई थी, एक का तो हाथ ही लटक गया था। इन दोनों को अमनदीप अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जिन दोनों निहंगों की ओर से इन पुलिस अधिकारियों को गंभीर रूप से जख्मी किया गया था, वह एक मामले में कत्ल के मामले में नंदेड़ साहब की पुलिस को आरोपित हैं। इन्हें वांछित हैं, इन्हें पता चला था कि वह कहां पर छिपे हुए हैं, तो ये दोनों अधिकारी वहां निहंगों को पकड़ने के लिए जा पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, निहंगों ने तेज धार हथियारों से इन पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग के बाद दोनों निहंगों की मौत हो गई, जिनके नाम गुरदेव सिंह और महताब सिंह बताए जा रहे हैं। वैसे तो मामले की जांच के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमने आज इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह से बात की, वह पहले से ठीक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्हें सूचना मिली थी तो वह निहंगों को पकड़ने के लिए वहां पर गए थे। अमनदीप अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से लगातार कई घंटे इनका ऑपरेशन करना पड़ा और इनकी जान बचा ली गई है। एक नरेंद्र सिंह अभी भी आईसीयू में भर्ती है, जबकि बलविंदर सिंह को आईसीयू से बाहर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं अमनदीप अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कहना है। एक दिन पहले 21 मार्च यानी रविवार को तरन तारण की जिले में एक घटना होती है। दो पुलिस अधिकारियों को गंभीर रूप से दो निहंगों की ओर से घायल कर दिया जाता है। ये दोनों निहंग पुलिस को वांछित थे। नांदेड़ साहब में एक संतोष सिंह बाबा का कत्ल होता है, उसी में ये दोनों वांछित थे। इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, जिसके हाथ पर चोट लगी है, और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, जो अभी भी अमनदीप अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, हमारे साथ हैं। इन दोनों का जिन्होंने ऑपरेशन किया है अमनदीप हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर रवि महाजन। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार जब उन्हें यहाँ पर लाया गया तो किस हालत में थे, क्या यहाँ अगर आते हुए देर हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। मान साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब थोड़ा दसना, जो इतने आए सी किस कंडीशन सीगे दोनों अधिकारी? देखो इदों जो साढ़े कोल आए है वो रिलेटिवली स्टेबल सी, क्योंकि इन्होंने इनिशियल जी फस्ट एड है उत्थे किसी लोकल हॉस्पिटल च दी गई सी, जिथे उन्होंने खून जोड़ा वो रोक लिया सीगा। तो लेकिन ये है भी इंजरीज़ जड़ियाँ इन्हां दे काफ़ी सीरीयस सीगियां, क्योंकि इन्हां दे जोड़े एक पेशेंट है नरेंद्र सिंह, उन्होंने कुछ खून दी नाड़ियाँ ते नर्व्स ते टेंडन्स कट्टे हुए सी, मसल्स कट्टे हुए सी, और दूसरे पेशेंट जोड़े है उन्होंने भी टेंडन्स कट्टे हुए सी। सो प्रॉबेबली उत्थे इनिशियल जी फस्ट एड दी गई इन्होंने, उहदे नाल खून जोड़ा रोक लिया गया। सो रिलेटिवली दे वर इन स्टेबल कंडीशन। एक आ रही चर्चा है कि भी इन्हों की पूरी कलाई लथ गई सी, तुसीं थोड़ा दसोगे, कुछ तस्वीरां में होनी है भी ये कित्थों इन्होंने एग्जैक्ट कित्थे कट वजह सीगा, ते जे इन्हों इत्थे लियाण च देर हो जाती तो इहदी मौत भी हो सकती सी। देखो इदा है, पूरा नहीं सी पार्ट लथया होया, लेकिन जड़ियाँ कुछ नाल अटैच्ड सी, लेकिन वही जे मतलब मान लो तार जड़ी है वो ज़्यादा जोर नाल मारी जाती तो पूरा भी अलग हो सकता सी। लेकिन क्योंकि खून दी नाड़ियाँ कट्टियां हुई सी और नर्व्स कट्टियां हुई सी, वैसल्स कट्टियां हुई सी, तो उस कंडीशन दे विच की हुंदा है भई जे ठीक टाइम ते इन्हां नूं डॉक्टरी सहायता ना मिलदी तो उस केस दे विच जिहड़ा खून बहुत ज़्यादा बह सकदा सी ते उहदे नाल खतरा भी हो सकदा सी। सब कित्थों कटिया गया सी एग्जैक्ट हथ? ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਰਵਸ, ਮਸਲਸ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਰਵਸ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। तो हूँ मैं उम्मीद करदा कि कुछ टाइम पा के उन्होंने हथ जोड़ा है वो काफ़ी हद तक जोड़ा है नॉर्मल काम करना शुरू हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जो बलविंदर सिंह सीगे जो आईसीयू दाखिल ने है जो उन्होंने कितों कटिया गया सीगा, तो उन्होंने रिकवरी कितना टाइम लगेगा? उन्हों का जोड़ा कट सी वो हथ की पिछली साइड पर सी, और उन्हों दी जड़ियाँ दो उंगलां है, इन्हों के जोड़े टेंडन्स होंगे है जोड़े साड़ियाँ उंगलों उपर चुकते हैं वो कट्टे गए सी, और नाल हड्डी दे विच भी कट सी। तो हड्डी च जोड़ा कट सी वो साडे ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर अवतार सिंह उन्होंने ਉਹਦਾ ऑपरेशन करके वो स्क्रू वगैरह पाए और टेंडन्स जोड़े असी रिपेयर किए।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ PGI 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। So I would just like to give a message that in any case of hand injury, the patient should reach in time and at a proper facility so that they can be taken care of in the best possible manner. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਥੰਮ ਦੀ ਚੋਟ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਰਵਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ a team of 6 plastic surgeons, so we are all ready for these kind of emergencies even if we get more than 1 patient. ये देखिए डॉक्टर रवि महाजन जिनकी ओर से इन दोनों का ऑपरेशन किया गया है, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो, क्योंकि ज़्यादा खून बहने से मुश्किल भी हो सकती थी, इनका कहना है कुछ समय में अब ठीक हो जाएंगे। इनके साथ जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो हेड हैं डॉक्टर अवतार सिंह, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवतार सिंह। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਹੁਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 4 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਇਕੱਠੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ। ਜੇ 5 ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ADCP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਟੇ ਅੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਆ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟਲੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਂਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੰਗ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, पर इस लेवल पे सक्सेस रेट जोड़ा वो घट जाता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अवतार सिंह और रवि महाजन की टीम की ओर से दोनों पुलिस अधिकारियों के ऑपरेशन कर दिए गए हैं। दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये अमृतसर और पंजाब की खुशकिस्मती है कि ऐसे अस्पताल और ऐसे सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।